Exercise 3.6, question number 2. Discuss the maximum possible number of positive and negative zeros of the polynomials x square minus 5x plus 6 and x square minus 5x plus 16. Also draw rough sketch of the graphs. So here two equations கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு equations quadratic equation. So ரெண்டு quadratic equation க்கு maximum number of roots தான் கேட்டிருக்காங்க. So maximum number of roots அப்படிங்கும்போது number of sign change method மட்டுமே போதும். Exact number of roots கேட்டிருந்தா தான் Descartes rules யூஸ் பண்ணுவோம். So maximum number of positive and negative roots கேட்டிருக்காங்க. So ரெண்டு equationக்குமே கண்டுபிடிக்கணும். First equation first எடுத்துக்கலாம். Let us take it P of x. So P of x is equal to x square minus 5x plus 6. So இதில் number of sign change பார்க்கலாம். First positive இருக்கு, next negative ஆகுது. So 1. Negativeலேருந்து positive, so 2 times. 2 times sign change ஆகுதா? So number of sign change is equal to 2. Therefore, maximum number of positive real roots. Maximum number of positive real roots is equal to 2. Next, அதே மாதிரி negative real roots கண்டுபிடிக்கணும். So, let us take P of minus x. So, here x placeல minus x substitute பண்ணணும். Minus x square minus 5 into minus x plus 6. So, then I know P of minus x is equal to x square plus 5x plus 6. So, here number of sign change பாருங்க. First positive, again positive தான் இருக்கு, again positive தான் இருக்கு. So, இதில் வந்து நமக்கு sign change ஆகவே இல்லை. So, number of sign change is equal to 0. Sign change illa. So maximum number of negative real roots is equal to 0. Maximum number of negative real roots is equal to 0. So அவங்க கொடுத்திருக்கிற first quadratic equation க்கு maximum number of positive roots கண்டுபிடிச்சிட்டோம், maximum number of negative roots கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next அதே மாதிரி second equation க்கு second equation x square minus 5x plus 16 இருக்கு. So அந்த equation நான் P of x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். So P of x is equal to x square minus 5x plus 16. So இதில் number of sign change பாருங்க, plus negative ஆயிருக்கு. So 1, negative positive ஆயிருக்கு. So 2. So இங்கேயும் 2 times sign change ஆகுது. So அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், number of sign change is equal to number of sign change is equal to 2. Therefore maximum number of positive real roots, maximum number of positive real roots is equal to 2. So in the second equation க்கு positive real roots maximum number வந்து 2 இருக்கும். Next negative real roots கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு P of minus x கண்டுபிடிக்கணும். P of minus x is equal to x placeல minus x substitute பண்ணுறோம் plus 16. Therefore P of minus x என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க, x square plus 5x plus 16. So இப்போ sign changes, there is no sign change. இந்த equationல வந்து sign change இல்லை. Therefore number of sign change is equal to 0. So maximum number of negative real roots 0 தான். Maximum number of negative real roots is equal to
0. So question la keta mari rendu equation mein maximum number of positive real roots, maximum number of negative real roots நாம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Next question la என்ன கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா sketch the graph for the given equation. So இந்த given equation ரெண்டு quadratic equation மே நாம graph sketch பண்ணனும். Graph sketch பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறது நாம 10th லே பார்த்திருப்போம். So same method ல தான் graph வரைய போறோம். So first equation நான் எழுதிக்கிறேன். First equation x square minus 5x plus 6. So அப்போ நாம எப்படி எடுத்துப்போம் x க்கு ஒரு வேல்யூ எடுப்போம் இந்த ஈக்குவேஷன் நான் y அப்படினு எடுத்துக்கலாமா let y is equal to அப்படினு எடுத்துக்கிறேன் first equation-ஐ so x value y value அந்த பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நாம என்ன பண்ண முடியும் graph sketch பண்ண முடியும் so first x க்கு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் so x square இருக்கு minus 5x இருக்கு plus 6 next y இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா நமக்கு y கிடைக்கும் so வேல்யூ பாருங்க x க்கு நான் எந்த வேல்யூல இருந்து எடுத்துக்கலாம் -3 ல இருந்து +3 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாமா so -3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வரும் -3 ஸ்கொயர் னா 9 -5 into -3 plus 15 6 so 9 plus 15 என்ன வரும் 24 plus 6 30 again -2 substitute பண்றோம் -2 substitute பண்ணா x square என்ன வரும் 4 -5 into -2 10 6 so 6 plus 4 10 10 plus 10 20 next நான் -1 substitute பண்றேன் -1 square னா 1 -5 into -1 plus 5 6 plus 6 12 next 0 substitute பண்றோம் 0 square னா 0 -5 into 0 0 6 so இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா எனக்கு 6 கிடைக்கும் next +1 substitute பண்றோம் +1 square 1 -5 into +1 -5 6 so 6 minus 5 1 na 1 plus 1 2 so next 2 substitute பண்றேன் 2 square na 4 -5 into 2 minus 10 6 இப்போ பாருங்க 6 plus 4 10 10 minus 10 0 ஆயிடும் லாஸ்டா 3 ங்கற பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் 3 ஸ்கொயர் 9 -5 into 3 minus 15 6 9 plus 6 என்ன வரும் 15 15 minus 15 0 therefore the points are x, y தான பாயிண்ட்ஸ் so இது நாம x சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேல்யூ இது நமக்கு கிடைச்ச y வேல்யூ so x, y therefore points are x, y so -3, 30 -2, 20 -1, 12 0, 6 1, 2 2, 0 and 3, 0 so இந்த பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம கிராஃப் sketch பண்ணலாமா so இந்த மாதிரி கிராஃப் வந்து ரஃபா sketch பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து y ஆக்சிஸ்ல நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து வரவே இல்லை so அது வந்து கம்மியா இருக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் y ஆக்சிஸ்ல பாசிட்டிவ் வேல்யூ 30 வரைக்கும் வரதுனால இத கொஞ்சம் லெந்தா எடுத்துக்கிறேன் so first பாயிண்ட் பாருங்க -3, 30 so -3 இங்க இருக்கு 30 இங்க இருக்கு so -3, 30 னா இந்த பிளேஸ்ல வரும் -3, 30 so next point -2, 20 so -2 இங்க இருக்கு 20 நமக்கு இங்க இருக்கு so -2, 20 ங்கிறது இங்க இருக்கு -2, 20 next point -1, 12 நான் y axisல 30 வரைக்கும் இருக்குறதுனால 2 யூனிட்ஸா எடுத்துக்கிறேன் so -1, 12 -1, 12 -1, 12 next 0, 6 so 0, 6 next point பாருங்க 1, 2 x axis ல 1 y axis ல 2 1, 2 next
2, 0, next point 3, 0. So இதுதான் 2, 0, இதுதான் 3, 0. So 2, 0ங்கிற பாயிண்ட் 3, 0ங்கிற பாயிண்ட் எல்லா பாயிண்ட்டையும் நான் பிளாட் பண்ணியாச்சா. நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரிக்வயர்டு கிராஃப் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இதுதான் கிவன் ஈக்குவேஷனோட கிராஃப். இது மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிராஃப் வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனுக்கு ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு கிராஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது அதே மாதிரி நான் y இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5x 16. ஸோ நான் சேம் -3 to +3 வரைக்கும் எடுக்கிறேன். -3. ஸோ -3 ஸ்கொயர்னா 9, -5 into -3 15 16. ஸோ இப்போ 15 plus 9 என்ன வரும் 24, 24 plus 16 40. ஸோ எனக்கு y வேல்யூ y இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கும் which is 40. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் -2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். -2 ஸ்கொயர்னா 4, -5 into -2 என்ன வரும் +10 16. 10 plus 4 14, 14 plus 16 30. நெக்ஸ்ட்டு -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். -1 ஸ்கொயர் 1, -5 into -1 plus 5 16. 16 plus 6 22. அகெயின் நான் 0 போடுறேன். ஸோ 0 ஸ்கொயர் 0 ஆகிடும். இங்கேயும் 0 தான் வரும். 16 எல்லாம் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 16 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். 1 -5 16. ஸோ 16 - 5னா 11, 11 plus 1 12. ஸோ இங்கே 12 கிடைக்கும். அகெயின் நான் 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். 2 ஸ்கொயர்னா 4, -10 16. 16 minus 10 6. 6 plus 4 10. ஸோ லாஸ்ட்டாக 3ங்கிற பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். 9 -15 16. 16 minus 15 1. 1 plus 9 10. ஸோ இந்த இதிலேருந்து நான் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா. ஸோ ஆக்சுவலாக எக்ஸோட வேல்யூஸ் நாம் எடுத்துருக்குறோம். நமக்கு ஒய் வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ எக்ஸ், ஒய் அப்படின்னு இதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து நாம் எடுத்துக்கலாம். therefore பாயிண்ட்ஸ் ஆர் first point -3, 40. Second one -2, 30. Third one -1, 22. 0, 16. 1, 12. 2, 10. Next last point 3, 10. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான கிராஃப் வந்து நம்ம ஸ்கெட்ச் பண்ண போகிறோம். ஹியர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் நெகட்டிவ் வரவே இல்லை. ஸோ நான் ஒய் ஆக்சிஸ் நெகட்டிவ் போர்ஷனில் கம்மியாக எடுத்துருக்கிறேன். பாசிட்டிவ் போர்ஷன் வந்து நமக்கு 40 வரைக்கும் வர்றதுனால நான் 5 யூனிட்ஸாக எடுத்துகிட்டு 45 வரைக்கும் எடுத்துருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 1 யூனிட்டாக தான் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பாருங்கள். -3, 40. ஸோ -3, 40 இந்த பிளேஸில் இருக்குது. ஸோ இங்கே பிளாட் பண்ணிக்கிறேன். -3, 40. So next -2, 30. So -2, 30. -2, 30. Next point -1, 22. So -1, 22ங்கிறது 20க்கும் 25க்கும் நடுவில் தானே இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நான் போட்டுக்கிறேன் -1, 22. நெக்ஸ்ட்டு 0, 16. ஸோ 0, 16. 16 வந்து 15க்கு அடுத்து இருக்கும். ஸோ இதுதான் 0, 16. நெக்ஸ்ட்டு 1, 12. ஸோ 1, 12 10க்கு அப்புறம் இருக்கும். இதையும் பிளாட் பண்ணிக்குவோம். 1, 12. நெக்ஸ்ட்டு 2, 10. 2, 10. 2, 10. ஃபைனலாக 3, 10. லாஸ்ட் பாயிண்ட்டும் 3,
10. ஸோ 3, 10. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் இப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதான் இந்த ஈக்குவேஷனோட கிராஃப். பாருங்கள், இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கும் நாம் என்ன பண்ணிட்டோம், கிராஃப் ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஈக்குவேஷனுக்கும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் ரூட், மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் ரூட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 இதுக்கும் தனித்தனியாக கிராஃப் நாம் ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கோம்.